नमस्कार ओडिशावासी जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 16 जून 2025 सोमवार। आज दिन में टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन जाकर संपूर्ण खबर विषय। प्रत्येक दिन नुआ नुआ खबर पाई चैनल को प्रथम करी आसीथिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसीथिबा बेल आइकन को दबाई देबे एवं वीडियो को गोटे गोटे लाइक निहाती करदेवे। खबर नंबर 1 13 जन को मिला वर्धित भत्ता राज्यम को खुशी कहले न सरे। मल्लाड पंचायतर प्राय 10टी ग्राम सरपंच ममता बेहरा राज्य सरकार 80 वर्ष अधिक 13 जन को वर्धित भत्ता प्रदान करिसेंती। चलित रज पर्व को दृष्टि रखी सरपंच का आगुआ पदक्षेप को प्रशंसा करिसेंती स्थानीय अंचलवासी। वृद्धा भत्ता टंका नेला बेले खुशी व्यक्त करुथिबा बेले 3500 टंका पाइबा पर राज्यम को खुशी कहले न सरे। एथिसह आसंता 18 छत्रपुर विधायक कृष्णचंद्र नायक उपस्थिति रे 15 जन नुआ भत्ता पाइबे बोली सरपंच प्रतिनिधि सुदाम चरण बेहरा गणमाध्यम को सूचना देइछंती। खबर नंबर 2 जाजपुर रे व्यापुची हईजा स्थिति समीक्षा कला केंद्रीय टीम। गोटे पर गोटे जिला को माडुची झाड़ाबांती। जाजपुर पर केन्दुझर भद्रक कटक और ढेंकानाल जिला को व्यापिलानी। हईजा स्थिति समीक्षा पर आज जाजपुर में पहुंची केंद्रीय टीम। जिलापाल प्रकोष्ठ में स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग आलोचना करुछि 14 जन केंद्रीय टीम। जिलापाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी आलोचना करुछंती। जाजपुर जिले में किछि आक्रांत को पाखरे कलेरा बैक्टेरिया चिन्हट पर चिंता बढ़ी। यार अनुधान पर केंद्रीय टीम पहुंची। डायरिया नियंत्रण को नहीं मुख्यतः 3टी दिग उपर गुरुत्व दि जाइछि। खबर नंबर 3 आसंता 7 दिन जाए राज्य में वर्षा संभावना रही। एवं राज्य में मौसुमी अग्रसर पर पाग अनुकूल थिबा सूचना देछि पाणीपाग विभाग। तेबे आज 4 जिले में प्रबल वर्षा नहीं पूर्वानुमान करिछि। यही 4 जिला है कोरापुट कलाहांडी रायगड़ा और गजपति। सेपटे दक्षिण बांग्लादेश रे एक घूर्णिबलय सृष्टि होइछि। एहा द्वारा एक ट्रप लाइन दक्षिण ओडिशा जाए लंबिछि। एहार प्रभाव में दक्षिण ओडिशार किछि स्थान में प्रबल वर्षा नहीं पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। खबर नंबर 4 ब्रिज भुशुडिला प्रबल स्रोतर भासीगले 30 पर्यटक। पुणे निकट में रविवार अपराह्न एक दुखद घटना घटी। देहरु कुंडमाला अंचल इंद्राणी नदी उपर पर्यटकों निर्मित एक पदयात्री पोल भुशुड़ी पड़ा जहाँ फल नदीर प्रचंड स्रोत अनेक लोक भासी जाइछंती। पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस प्रारंभिक रिपोर्ट अनुसार यही घटना अपराह्न प्राय 3:30 रे होईछि। सन्थ तुकाराम सहित जड़ित एक पवित्र तीर्थस्थल देहरु विशेषकर सप्ताहांत पर्यटकों भिड़ देखा मिले। रविवार होइतिबारु नदीर उभय कूल को संजोग करुवा पोलटी हठात खसी पड़ार यही अंचल पर्यटकों सहित भिड़ हो जाइथिला। खबर नंबर 5 एयर इंडिया विमान दुर्घटना जहाँ जून 12 रे घटी समग्र देश को शोकाकुल कर यही भयंकर घटन 274 जन निसंदेह जीवन हराइछंती। जहाँ केवल यात्री माने नुहे बाहर थिबा अनेक लोक चिन्हट अछंती। दुर्घटना स्थली रे उपस्थित थिबा विजय मेडिकल कॉलेज अनेक छात्र गुरुतर आहत होइछंती किंबा प्राण हराइछंती। यही परिस्थिति रे आईएम गुजरात राज्य शाखा टाटा संस्था को एक चिठी लिखि यही डाक्तरी छात्र माने और सेमानक परिवार पई आर्थिक एवं मानविक सहायता दाबी करिछि। यही चिठी पर एयर इंडिया सीईओ कैम्पबेल विल्सन एक वीडियो वार्ता माध्यम घोषणा करिसेन जे टाटा ग्रुप प्रत्येक मृत जाती परिवार को 1 कोटी टंका दे सहायता करिवो एवं आहत लोकमानक समस्त चिकित्सा खर्च बहन करिवो। से घटनास्थल परिदर्शन करी दीर्घकालीन समय पर्यंत पीड़ित परिवार सहित जड़ित रहिबा आश्वासन मध्य देइछंती। आईएमए यही संवेदनशील पदक्षेप को स्वागत करी व्यापक प्रशंसा करिसेंती। खबर नंबर 6 हटिला कटकणा समुद्र भीतर को गले मत्स्यजीवी। 2 मास पर हटिला कटकणा मत्स्यजीवी मुहरे फुटिला हस। समुद्र को माछ धरिबा को गले मत्स्यजीवी। प्रथम दिन में भोगराईर 4 प्रमुख मत्स्य अवतरण केन्द्र में मत्स्यजीवी जाल पड़ी 50 क्विंटाल ऊर्ध्व माछ। बालेश्वर जिला भोगराई उदयपुर तालसारी रणसिंहपुर कीर्तनिया आदि मत्स्य अवतरण केन्द्र में लुणी माछ बिक्री होइतिबा सूचना रही। खबर नंबर 7 आउ एक बड़ दुर्घटना केदारनाथ आसुथिबा हेलिकप्टर ध्वंस। उत्तराखंड रुद्रप्रयागर गौरीकुंड अंचल एक बड़ दुर्घटना घटी। रविवार सकाळे केदारनाथ मार्ग एक हेलिकप्टर दुर्घटनाग्रस्त होइछि। हेलिकप्टर रे मोट 5 जन थिले। समस्त 5 जनक मृत्यु होइतिबा सूचना मिलिछि। एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ दल को घटनास्थल को पठा जाइछि। सूचना अनुसार रविवार सकाळे आर्जन कंपनी एक हेलिकप्टर दुर्घटनाग्रस्त होइछि। यही दुर्घटना गौरीकुंड अंचल घटी। घटनाटी सकाळ प्राय 5:30 रे घटिथिबा कुहा जाउछि। हेलिकप्टर दुर्घटनार कारण खराब पाग बोली कुहा जाउछि। खबर नंबर 8 भारत में जरूरी अवतरण कला ब्रिटेन फाइटर जेट F-37 जानतु कहीं।
ବ୍ରିଟେନର ଏକ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଭାରତରେ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରିଛି। ବିମାନଟି ତିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଏହି ଫାଇଟର ଜେଟ୍ର ଇନ୍ଧନ ସରିଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଜରୁରୀ ସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିମାନକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହା ହେଉଛି ବ୍ରିଟେନ ନୌସେନାର ଫାଇଟର ଜେଟ୍ F-35। ଖବର ନମ୍ବର 9 ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ SBI ପକ୍ଷରୁ ଗୃହ ଋଣ ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେପୋ ହାର 0.50% ହ୍ରାସ କରିବା ପରେ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। SBI ଏହାର ବାହ୍ୟ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଋଣ ହାର EBLR ଏବଂ ଗୃହ ଋଣ ସୁଧ କମାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ EBLR 8.65% ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏହା 8.15%କୁ କମିଛି। SBIର ୱେବସାଇଟରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ EBLR ସହ ଜଡ଼ିତ ଗୃହ ଋଣ ସୁଧ ହାର 7.7%ରୁ 8.45% ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ୍ ସ୍କୋର ଉପରେ ସୁଧ ହାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ। ଏଥିସହ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜମା ଯୋଜନା 484 ଦିନିଆ ଉପରେ ସୁଧ ହାର 0.25% କମାଇ 6.60%ରେ ରଖିଛି। ଜୁନ୍ 15ରୁ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 10 ଆସିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ପାଳନ ହେବ ଯୋଗ ଦିବସ। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ଦେଶ ପାଳିବ 11ତମ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଐତିହାସିକ ଯୋଗ ସଙ୍ଗମ ଗଣଯୋଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସକାଳ 6:30 ଠାରୁ 7:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ରହିଛି ଏକ ପୃଥିବୀ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ। ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯୋଗର ଲାଭ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଥର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 11 ଜୁନ୍ 19ରେ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ପାଇଲଟ ତଥା ମହାକାଶଚାରୀ ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା ତାଙ୍କ ମହାକାଶ ଅଭିଯାନର ନୂଆ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀହରିକୋଟାର ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜୁନ୍ 19 ଗୁରୁବାର 2025ରେ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା କରିବ ଅକ୍ସିୟମ୍ 4। ନାସାର ଫ୍ଲୋରିଡା କେନେଡି ସ୍ଥିତ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଏହାକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଖବର ନମ୍ବର 12 ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନା ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଉ ମିଳିବନି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ। ଆଧାର ନଥିଲେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆବେଦନ। ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସରଳୀକରଣ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଜମି କିଣାବିକାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାଏ ବିନା ଆଧାରରେ କାମ ଆଗେଇବ ନାହିଁ। ଜନଗଣନା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ପ୍ରକୃତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ବେଳେ ରାଜନୀତି ବି ଜୋର ଧରିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 13 50,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ବାଣ୍ଟିବେ ମୋଦି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭିଜନ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ। ରାଜ୍ୟର ବିଜେପି ସରକାରର ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋଗଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 2:30ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏହିଠାରୁ ଜନତା ମଇଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବ ସେ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଏନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଜନତା ମଇଦାନରେ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଥିବା ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ। ଏହି ରୋଡ୍ ଶୋ ସହ ଏକ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 14 ରାଜପଥରେ ଓଲଟିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍। 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି। ଡ୍ରାଇଭର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସ୍ଟିକୁ ଡିଭାଇଡରରେ ପିଟି ଦେବାରୁ ଏହା ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ 7 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଥାନା 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପିତାପଲ୍ଲୀ ଛକ ଜୋରଶଙ୍ଖ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 15 ଜୁଲାଇ 6 ସୁଦ୍ଧା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କାମ ଶେଷ କର। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ତଥା ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ASI ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ଅବଧି ଜୁନ୍ 28ରୁ ଜୁଲାଇ 6 ମଧ୍ୟରେ ବାକି ଥିବା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କାମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ଚିଠିରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ହାତକୁ ନେବାକୁ ଡକ୍ଟର ପାଢ଼ୀ ASIକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 16 ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କେତେ ଅଛି ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର। ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ହୋଇଛି ସୁନା ଓ ରୂପାର ନୂଆ ଦର। ପ୍ରତିଦିନ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। କେଉଁଦିନ ଦର କମିଥାଏ ତ କେବେ ବଢ଼ିଥାଏ ଆଉ ପୁଣି କେବେ ସମାନ ରହିଥାଏ। ସୁନା କିଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 93,200 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ
24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,01,680 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ଅପେକ୍ଷା ରବିବାର ଦର ସମାନ ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 17 ଆସିଲା ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ 72 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲିଂଠୁ ମିଳିବ ସବୁ ସୁବିଧା। ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହି ପ୍ରକାର ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ OTT ଆପ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫିଚର ସହିତ ଡାଟା ଏବଂ କଲିଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଜିଓ ଗ୍ରାହକ ଯିଏକି ଏକ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯାହା ଡାଟା ଅସୀମିତ କଲ୍ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ସହିତ କିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ, ତେବେ ଜିଓର 749 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ପସନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଯୋଜନାର ବର୍ଦ୍ଧିତ 72 ଦିନର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ସହିତ ଆପଣ ନିୟମିତ ରିଚାର୍ଜ କରିବାର ଚାପକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 18 ଏହି ଦିନ ଆସିବ PM କିଷାନ 20ତମ କିସ୍ତିର 2000 ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ ଜରୁରୀ ସୂଚନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଜୁନ୍ ମାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚଳିତ ମାସରେ ଜାରି ହୋଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଶୀଘ୍ର 2000 ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି 20 ଜୁନ୍ 2025ରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇପାରେ। ଯଦିଓ ଏହି ତାରିଖ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ତାରିଖ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଖବର ନମ୍ବର 19 ରଥ ଉପରକୁ ଅଣସେବାୟତ ଚଢ଼ିଲେ ହେବ ଗିରଫ, କହିଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ। ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସାଜସଜ୍ଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅଳ୍ପ ରହିଛି। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଣସର ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଣସେବାୟତ ରଥରେ ଚଢ଼ିଲେ ବନ୍ଧା ହେବେ। ଖବର ନମ୍ବର 20 ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ଆଜିଠୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ 5 ଦିନିଆ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ। ଆଜିଠୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ 5 ଦିନିଆ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ। ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ପରେ PMଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ। କାନାଡା, କ୍ରୋଏସିଆ ଓ ସାଇପ୍ରସ୍ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୋଦି। କାନାଡାରେ ଆୟୋଜିତ G7 ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜୁନ୍ 15ରୁ ଜୁନ୍ 19 ମଧ୍ୟରେ ସାଇପ୍ରସ୍, କାନାଡା ଏବଂ କ୍ରୋଏସିଆ ଗସ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହ ଭାରତର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତାକୁ ମଜବୁତ କରିବା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।